Hello dear students, welcome to all of you. We are learning lesson number 1, basic concept in geometry. Now today we have to learn practice set 2.2. So let's study. First question is, the following table shows point on a number line and their coordinates. Decide whether the pairs of segments given below are congruent or not. Okay, first pair is sec DE and sec AB. आन्सर सुरू करण्याच्या आधी आपल्याला काय करायचं आहे ते सांगतो. यामध्ये by using this coordinate, that is points and coordinate, we have to find out length of each segment. Okay, आता कालच बघितले बघा, when two segments are congruent then length are equal, किंवा उलटही म्हणू शकता, if length is equal, if length of given segment is equal, then given segments are congruent. So in that example also we have to find out first length of sec DE and sec AB. Okay, so by using coordinate, so in that first step we have to find out length DE, that is distance DE. Let's see, length DE is equal to distance DE is equal to coordinate of point E minus coordinate of point D. आता E फर्स्ट का घेतला, कारण की E चा कोऑर्डिनेट किती आहे 9 आणि D चा कोऑर्डिनेट किती आहे -7. सो 9 इज ग्रेटर दॅन -7. दॅट्स व्हाय वी टेक फर्स्ट E. ओके, सो इन नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट E इज 9, minus sign as it is, and coordinate of point D is -7. So next step we have to solve the bracket, that is length DE is equal to distance DE is equal to 9 as it is, minus becomes +7, that is equal to 16. Equation number 1. Now same way we have to find out the length AB, that is distance AB. Let's see, length AB is equal to distance AB is equal to coordinate of point B minus coordinate of point A, because coordinate of point B is 5 and coordinate of point A is -3, so 5 is greater than -3, that's why we take first B. Okay, now next step we have to substitute the value, that is 5 minus coordinate of point A is -3. Okay, in that next step length AB is equal to distance AB is equal to 5 plus 3, because minus becomes plus 3 is equal to 8. Now observe equation number 1 and 2. Okay, here right side value is 16 and here right side value is 8. So 16 is not equal to 8, that is right side is not equal, obviously then left side is not also equal. म्हणजेच काय होणार बघा, ज्यावेळी राईट साइड इक्वल नसेल तर लेफ्ट साइड पण इक्वल नसणार. म्हणजे लेफ्ट साइड म्हणजेच काय येणार, लेंथ DE and length AB. Therefore from equation 1 and 2 length DE is not equal to length AB. जर लेंथ इक्वल नसेल तर they are not congruent, therefore sec DE and sec AB are not congruent. In that same way we have to solve next example. सेम वे न करायचं आहे, sec BE and sec AD फाइंड आउट करायचं आहे कॉन्ग्रुएंट आहे का नाही ते. सो फर्स्ट वन वी फाइंड लेंथ BE. सो लेंथ BE मध्ये B coordinate is 5 and E coordinate is 9, so 9 is greater than 5. So first we find length BE is equal to distance BE is equal to coordinate of point E minus coordinate of point B. Now next step we have to substitute the value, that is equal to 9 minus 5. Therefore length BE is equal to distance BE is equal to 9 minus 5 is equal to 4. Okay, same way now we find distance AD or length AD. So length AD is equal to distance AD is equal to coordinate of point A minus coordinate of point D. Now we have to substitute the value, coordinate of point A is -3 minus coordinate of point D is -7. Now we have to solve next step, length AD is equal to distance AD is equal to -3 as it is. Now this minus becomes +7 and -3 plus 7 is equal to 4. Equation number 2. Now observe equation 1 and 2. Here right side is 4 and here also right side is 4, that is right side is equal, then left hand side is also equal. Therefore from equation 1 and 2 we say that length BE
is equal to length AD, and if length are equal, here length are equal, see na, length BE is equal to length AD, length are equal, then given segments are congruent, that is sec BE and sec AD are congruent. Now let's see next example. Let's see, point M is the midpoint of sec AB. If AB is equal to 8, then find the length of AM. बघू फिगरच्या साहाय्याने बघू. आता इथं जर फिगर मध्ये बघितलं असेल sec AB, M is a midpoint because that's why AM and MB are equal and AB is equal to 8 आणि आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे AM. ओके, काल सांगितलेलं मिड पॉइंट हा गिवन सेगमेंटचे दोन इक्वल पार्ट्स मध्ये डिवाइड करतो, म्हणजे जितकी AM असणार तितकी MB, दॅट इज AM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB. म्हणून आता पुढे लिहिले बघा, पॉइंट M इज द मिड पॉइंट ऑफ सेक AB, therefore length AM is equal to half of length AB. Okay, now substitute the value. 1/2 multiplied by length AB is given 8. Okay, 2 1s are 2, 2 4s are 8. That's why AM is equal to 4 unit. Okay, same way next example. Point P is the midpoint of sec CD. If CP is equal to 2.5, then find the length CD. एक simple way काय दिले बघा, P is the midpoint of sec CD. That's why CP is equal to PD. अजून काय दिले बघा, CP is equal to 2.5. Okay, so in solution we write first given, that is point P is the midpoint of sec CD. Okay, so length CP is equal to length PD is equal to 2.5. आता length CD काढायचा आहे, मग length CD फाइंड आउट करायचा असेल तर सिंपल वे CP plus PD, that is length CD is equal to length CP plus length PD. Now substitute the value, that is equal to 2.5 plus 2.5 and simple answer is 5.0 or 5 unit. Therefore length CD is equal to 5 unit. Now let's see next example. If AB is equal to 5 centimeter, comma BP is equal to 2 centimeter and AP is equal to 3.4 centimeter, compare the segment. आता compare segment करायचं म्हणजे ऍक्च्युअली त्याची लेंथ कंपेअर करायची आणि त्यातून ग्रेटर वन अँड स्मॉलर फाइंड आउट करायचं आहे. सो इन सोल्युशन फर्स्ट वी राइट इन गिवन, दैट इज लेंथ AB is equal to 5 centimeter, length BP is equal to 2 centimeter and length AP is equal to 3.4 centimeter. Now we have to arrange in ascending order, that is 2 centimeter is less than 3.4 centimeter is less than 5 centimeter. Okay, and so 2 centimeter was length AB is less than 3.4 कोणाचं आहे बघा, length AP is less than length BP. म्हणजेच बघा सगळ्यात लहान कोण येणार आहे, length AB, that is sec AB, that is AB is less than AP is less than BP. Okay, म्हणजे sec AB is less than sec AP less than sec BP. सिंपल काय केलं, असेंडिंग ऑर्डर न पहिला अरेंज केले जे काही नंबर्स आहेत किंवा जी लेंथ आहे ती, मग त्यावरून आपण त्याचं डिसाइड केलं की कोणती सेगमेंट स्मॉलर आणि कोणती सेगमेंट ग्रेटर आहे. ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट एक्झाम्पल. राइट द आन्सर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन्स विथ द रेफरन्स टू फिगर. ओके, इथं फिगर एक दिसते बघा, एक नंबर लाईन दिसते किंवा एक लाईन दिसते, त्यावर पॉइंट्स दिसतात T, S, R, P and Q. ओके, सो लेट्स सी फर्स्ट वन. राइट द नेम ऑफ द अपोजिट रे ऑफ रे RP. आता रे RP इथे आहे बघा, हा रे RP इकडे आहे. अपोजिट रे म्हणजे त्याच्या एक्झॅक्टली अपोजिट साइडला, मग इथून R पासून कोणता सुरुवात होतो बघा, रे RS आणि रे RT, म्हणजे दोन रेज येणार बघा, रे RS आणि रे RT आर द अपोजिट रे ऑफ रे RP. ओके, नोटबुक मध्ये जे मी PDF दिले त्यामध्ये फुल सेंटेन्स मध्ये दिले बघा तुम्हाला. नेक्स्ट वन, राइट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे PQ and रे RP. आता इंटरसेक्शन सेट म्हणजे काय, तर ऍक्च्युअली त्या दोन्ही मधला कॉमन पार्ट आपल्याला तिथे लिहायचं किंवा आन्सर मध्ये सांगायचं. आता इंटरसेक्शन ऑफ सेट रे PQ बघा, पहिला हा रे PQ इकडे आला, इकडे वाढत गेलाय आणि रे RP हा इकडे वाढत गेलाय. जर तुम्ही बघितलं असेल रे PQ आणि रे RP मध्ये कॉमन भाग घेतला तर हा PQ चा रे येतो, त्यामुळे आन्सर येणार आहे रे PQ. ओके, बघा पुन्हा एकदा बघा, हा रे PQ इथून इथे वाढत गेला इकडे या साईडला आणि हा रे
RP इकडे गेला असा पूर्ण इकडे वाढत, मग आता इथे स्टॉप होणार नाही, तो इकडे येणार, म्हणजे या दोन्ही मधला कॉमन पार्ट कोणता येतो, रे PQ येतो. ओके, नेक्स्ट वन, राईट द युनियन सेट ऑफ रे PQ अँड रे QR. आता युनियन सेट म्हणजे एकत्र सेट करायचा, एकत्र दोन्ही मधला. रे PQ इकडे आहे आणि रे QR, हा रे QR इकडे आहे. ओके, सो PQ इकडे गेला आणि हा QR इकडे आला, म्हणजे हा पूर्ण सगळा कॉमन भाग आला बघा, म्हणजेच आपल्याला मिळते लाईन RQ. ओके, म्हणजे इकडून इकडे इनफायनाइट आहे ऍज वेल एज इकडे ती इनफायनाइट आहे. ओके, नेक्स्ट स्टेप मध्ये बघू. आता मुद्दा मी फिगर खाली तुम्हाला अंडरस्टँडिंग साठी इथे घेतले. पुन्हा स्टेट द रेट्स विच सेक QR इज अ सबसेट. ओके, हा जो काही सेक QR आहे, हा सेक QR इथे दिसतो बघा फिगर मध्ये. सेक QR इज अ सबसेट. आता सबसेट म्हणजे ज्याचा उपभाग असतो. आता सेक QR कुठे कुठे इन्क्लूड होतो ते लिहायचं आहे, भरपूर आन्सर येतात. रे QP मध्ये सेक QR येतो. आता तुम्ही म्हणणार की QP इथपर्यंतच आहे, पण तो रे आहे, त्यामुळे हा रे QP आहे, तो या साईडला एक्सटेंड होत जाणार आहे. त्यामुळे रे QP, रे QR ऍज वेल एज रे QS असे भरपूर आन्सर येतात बघा. रे QT अँड रे RQ एक्सेट्रा. ओके, म्हणजे थोडक्यात काय बघायचं आहे, कोणकोणत्या रे मध्ये सेक QR इन्क्लूड होतो, इतकं सिंपल. ओके, नेक्स्ट वन, ऑल्सो रे SP एक्सेट्रा. राईट द पेअर ऑफ अपोजिट रे विथ कॉमन एंड पॉइंट R. म्हणजे R पासून कोणकोणते रेज एकमेकांच्या अपोजिट आहे, हा R पॉइंट झाला. आता R च्या इकडे या साईडला पण रे तयार झालेत आणि या साईडला पण रे तयार झाले. बघू R पासून कोणता, पहिला बघा रे RP. हा जो काय रे RP च्या अपोजिट रे कोणता येणार, एक येतो म्हणजे तो रे RS. अजून एक येतो बघा रे RP च्या अपोजिट रे, हा रे RT. ओके, फक्त नेम चेंज आहे. अपोजिट रे RP आणि रे RS आणि नेक्स्ट मध्ये रे RT. आता अजून एक येतो बघा रे RQ. ओके, रे RQ अपोजिट रे RS आणि रे RQ अपोजिट रे RT, एकमेकांच्या अपोजिट बघायचे. नेक्स्ट वन, राईट एनी टू रेज विथ कॉमन एंड पॉइंट्स S. म्हणजे थोडक्यात S पासून कोणकोणते रेज फॉर्म झाले ते आपल्याला लिहायचे. आता इथे बघा S पासून कोणकोणते रेज, रे पहिला झाला तुमचा रे ST, पुन्हा इकडे होतं बघा रे SR, नेक्स्ट काय होणार रे SP, नेक्स्ट काय होणार रे SQ. क्लिअर आहे. ओके, नेक्स्ट वन, राईट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे SP अँड रे ST. आता मगाशी सांगितलेलं इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन पॉइंट लिहायचा त्यामधला. बघा आता हा SP तुमचा इथे झाला आणि हा या साईडला ST. इथून सुरुवात होतो तो SP इकडे गेला. ओके, आणि रे ST इकडे गेला. आता दोन्ही मध्ये जर बघितलं असेल तर हा फक्त पॉइंट S कॉमन येतो. ओके, त्यामुळे त्याचा आन्सर येणार आहे का बघा, पॉइंट S. ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट एक्झाम्पल. आन्सर द क्वेश्चन्स विथ द हेल्प ऑफ फिगर. ओके, लेट्स सी फर्स्ट वन. स्टेट द पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टन्स फ्रॉम पॉइंट B. आता हा तुमचा इथं पॉइंट B दिसतो बघा फिगर मध्ये. या पॉइंट B पासून इक्विडिस्टन्स म्हणजे इक्वल अंतरावर कोणकोणते पॉइंट्स आहेत. आता थोडंसं पहिला लॉजिकली बघू. आता B पासून इकडे C बघितला तर 2 युनिट्स आहेत, आहे का, 1 and 2. आणि इकडे A बघितला तर काय होणार आहे 1 and 2. म्हणजे जर B पासून A लेफ्टला 2 युनिट आहे आणि B पासून C राईटला 2 युनिट आहे, म्हणजे पहिला आन्सर मिळाले बघा आपल्याला A and C. ओके, म्हणून ते आपण आन्सर मध्ये लिहिणार आहे पॉइंट A and C आर इक्विडिस्टन्स फ्रॉम पॉइंट B at 2 युनिट्स. ओके, आता तसंच बघा B पासून इकडे हा P पॉइंट्स किती युनिट दिसतो बघा 1 2 3 4. आणि इकडे बघा B पासून 1 2 3 आणि 4 वर कोणता पॉइंट मिळतो D. म्हणून पॉइंट्स P and point D are equidistant from point B at 4 unit. आता तसंच सेम क्वेश्चन आहे बघा. नेक्स्ट क्वेश्चन, राईट द पेअर ऑफ अपोजिट पेअर्ड पॉइंट्स इक्विडिस्टन्स फ्रॉम पॉइंट Q. आता इथे Q हा इथे आहे. ओके, Q पासून इक्विडिस्टन्स वर बघितला असेल तर बघा हा U इकडे 1 युनिट वर आहे आणि L किती वर आहे 1. त्यामुळे आन्सर मध्ये येणार पॉइंट U and point L are equidistant from Q at 1 unit. एकदम सिंपल आहे, लॉजिकली जर तुम्ही विचार केला तर एकदम सिंपल आहे. नेक्स्ट वन बघा. आता Q पासून R 1 2 आणि इकडे बघा P 1 2. Therefore point R and point P are equidistant from point Q at 2 unit. लिहिण्याची आन्सरची पद्धत एकच राहील बघा.
सेम स्टेटमेंट आहे, फक्त चेंजेस काय होतात, पॉइंट्सचे नेम चेंज होणार. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बघा. फाइंड डिस्टन्स UV, डिस्टन्स PC, डिस्टन्स VW अँड डिस्टन्स UL. आता हे तुम्हाला होमवर्कला सॉल्व्ह करायचे. कोणाची हेल्प घ्यायची असेल तर तुम्ही घेऊ शकता, ते म्हणजे प्रॅक्टिस सेट 2.1 क्वेश्चन नंबर 1. सेम क्वेश्चन आहे बघा, काही चेंज नाही. सो अशा पद्धतीने आपण प्रॅक्टिस सेट 2.2